ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য অ্যানাদার ভিডিও অফ মাই টিউটোরিয়াল স্কিম অল অফ ইউ স্টুডেন্টস। আজকে আমরা আমাদের চ্যানেলে ক্লাস 9-এর ডাফ অ্যান্ড ডাটের যে কোয়েশ্চেন বাঞ্চ আছে সেই কোয়েশ্চেন বাঞ্চের যে দ্য থার্ড শিপ কবিতার যে stanza-1 আছে, মানে আমাদের 232 পেজে, সেই 232 পেজ আমরা আজকে খুলে নিয়েছি। আর এখানে আমরা এই stanza-1টা আজকে আমরা কমপ্লিট করবো, কারণ তোমাদের মধ্যে থেকে দুজন ফ্রেন্ড আমাকে কমেন্ট করেছিল যাতে আমি দ্য নর্থ শিপের stanza-1টা আমি তোমাদেরকে কমপ্লিট করিয়ে দিই। তো stanza-1-এর এখানে আমাদের ফার্স্ট কিছু MCQ দিয়ে দেওয়া আছে এবং এগুলোকে আমাদের সলভ করতে হবে। দ্য পোয়েট স 2 ships, 3 ships, 1 ship, 4 ship। তো এখানে 3 শিপস হবে। দ্য উইন্ড রোজ ইন দ্য মর্নিং, ইভিনিং, আফটারনুন, ইস্ট। মর্নিং, দ্য ফার্স্ট শিপ টার্ন টুয়ার্ডস দ্য ইস্ট, ওয়েস্ট, নর্থ, সাউথ, ওয়েস্ট। দ্য উইন্ড ফর দ্য ফার্স্ট শিপ ওয়াজ চার্মিং, ফেভারেবল, পজেসড, ক্রুয়েল, পজেসড। দ্য সি ফর দ্য ফার্স্ট শিপ ওয়াজ ট্রেম্বলিং, রানিং, কাম, কোয়েকিং, রানিং। দ্য ফার্স্ট শিপ ওয়াজ ক্যারিড টু এ পুয়ার কান্ট্রি, হ্যাপি কান্ট্রি, রিচ কান্ট্রি, স্যাড কান্ট্রি। তো এটা হবে রিচ কান্ট্রি। The second ship turned towards the east, west, north, south, east. The sea for the second ship was trembling, calm, stormy, quaking. তো quaking হবে, এখানে আমাদের quaking এর রাইট আনসারে টিক মারতে হবে। তারপর আছে the wind hunted the second ship like a tiger, beast, hunter, lion, beast. The second ship was anchored in captivity, joy, anger, hatred, captivity. তো এখানে আমাদের MCQ কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আমরা এখানে যে 15 ওয়ার্ডসের মধ্যে যে শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো করতে হবে সেগুলো আমরা করে ফেলবো। এই সমস্ত নতুন নতুন ভিডিওর জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দাও আর অল বাটনটা অন করে দিও, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো এখানে আমাদের শর্ট কোয়েশ্চেনের ফার্স্টে আছে হোয়াট ডিড দ্য পোয়েট সি? কবি কি দেখেছিলেন? In the poem The North Ship, written by Philip Larkin, the poet saw 3 ships go sailing by over the lifting sea. What was the ship rigged for? In the poem The North Ship, written by Philip Larkin, the ship was rigged for a long journey. Towards which direction did the first ship turn and how was the sea for the ship? এখানে তোমাদের এটা শিপ আছে বইতে, কিন্তু শিপ এটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, তো এটা হবে সি। In the poem The North Ship, written by Philip Larkin, the wind in the poem The North Ship, written by Philip Larkin, the first ship turned towards the west and the sea was running for the ship. 4 দাগে আছে where did the wind carry the first ship? In the poem The North Ship, written by Philip Larkin, the wind carried the first ship to a rich country. 5 দাগে আছে towards which direction did the second ship turn and how was the sea when it started? In the poem The North Ship, written by Philip Larkin, the second ship turned towards the east and the sea was quaking for it. What did the wind do to the second ship? In the poem The North Ship, written by Philip Larkin, the wind hunted the second ship like a beast to anchor in captivity. What is meant by quaking sea? In the poem The North Ship, written by Philip Larkin, the quaking sea is meant the stirring sea. তারপর এখানে 25 ওয়ার্ডসের মধ্যে যে কোয়েশ্চেনগুলো আনসার করতে দেওয়া আছে সেগুলো ফার্স্ট হচ্ছে ডেসক্রাইব দ্য জার্নি অফ দ্য ফার্স্ট শিপ। প্রথম শিপের জার্নিটা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। The poem The North Ship, written by Philip Larkin, describes the journey of the 3 ships that set sail for 3 different goals. The first ship turned towards the west direction. It was patronized by running waves of sea and befriended by favorable wind. It successfully reached a rich country. তো এইটুকু হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট শিপের বর্ণনা। Which ship was apparently lucky and why? To my opinion, in the poem The North Ship, written by Philip Larkin, the first ship was apparently lucky, which had turned towards the west direction. The ship was patronized by running waves of sea and befriended by favorable wind. For this, it successfully reached a rich country, so the first ship was lucky. How was the journey of the second ship? The poem The North Ship, written by Philip Larkin, describes the journey of the 3 ships that set sail for 3 different goals. According to the poem, the second ship turned towards the east direction. It had to face tempestuous sea. The unfavorable wind hunted on it and obstructed its journey. It was anchored in the middle and was finally compelled to turn back. Why is the behavior of the wind to the second ship compared to that of the wild beast?
In the poem, The North Ship, written by Philip Larkin, the wind hunted the second ship like an animal when it turned towards the east so that it anchored in imprisonment. The ship was caught up in the wild storm wind and could not continue with its long onward journey. That's why the behavior of the wind to the second ship compared to that of the wild beast. তারপর আমাদের ট্রু ফলস আছে এবং এই ট্রু ফলসের জন্য আমাদেরকে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে। প্রথমে আছে দ্য থ্রি শিপ সেট সেল ফর দ্য সেম গোল। এটা আমাদের ফলস, কারণ ওরা তিনজন একই রাস্তায় কিন্তু যায়নি, আলাদা আলাদা গোলের দিকে গিয়েছিল। তো এখানে তোমরা লিখে দিতে পারো আই স থ্রি শিপস গো সেলিং বাই ওভার দ্য সি দ্য লিফটিং সি। দ্য উইন্ড ওয়াজ ফেভারেবল ফর দ্য ফার্স্ট শিপ। এটা ট্রু, কারণ সত্যি ফার্স্ট শিপের জন্য বাতাসটা খুবই ভালো ছিল। তো এখানে আমরা লিখে দিতে পারি দ্য ফার্স্ট শিপ and by the wind was all possessed and carried to a rich country। এটা লিখে দিলেই হবে। তারপরে আছে the second ship sailed towards the west। এটা ফলস, কারণ সেকেন্ড শিপ ইস্টের দিকে গিয়েছিল, তো হবে the second turn towards the east। তারপরে আছে the second ship had to face unfavorable wind। এটা ট্রু, কারণ ওকে সত্যি মানে ভালো ঝড় ওকে ফেস করতে হয়নি, ওকে খুবই খারাপ ঝড় ফেস করতে হয়েছিল। তো এখানে হবে the wind hunted it like a beast to anchor in captivity। তারপরে এখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে কজ ইফেক্টের, এটা আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে। প্রথমে আছে দ্য ফার্স্ট শিপ ওয়াজ বিফ্রেন্ডেড বাই ফেভারেবল উইন্ড। এর ইফেক্টে কি হয়েছিল? এর ইফেক্টে হয়েছিল দ্য ফার্স্ট শিপ ক্যারিড টু এ রিচ কান্ট্রি, এইটা হবে। তারপরে আমাদের সেকেন্ডে এটাতে আছে দ্য সেকেন্ড শিপ ওয়াজ অ্যানকোর্ড টু ক্যাপটিভিটি। এটার কারণ কি ছিল? এটার কারণ ছিল দ্য আনফেভারেবল উইন্ড হান্টেড ইট লাইক এ বিস্ট। তো এখানে আমাদের স্ট্যান্জা 1 এর যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সবই আজকে আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা করে লাইক করে দিও, বন্ধুদের সঙ্গে অনেক শেয়ার করে দিও। আর অন্য কোনো বিষয় ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও, আমি সেই বিষয়ের উপর ভিডিও বানিয়ে তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে ভিডিও পর্যন্ত, চ্যানেলটাকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে নিও। পরের ভিডিওতে দেখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকো।